Father Sahayaraj, thank you so much for extending this invitation to me. Thank you. He gave such a glorious introduction, I was actually feeling shy. Can everybody follow Tamil? There are some who cannot. Okay, I'm sorry. Then I will make it bilingual. Okay. ரீசெண்டாக எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துட்டு இருந்தது, எனக்கு மூளை இருக்குதா இல்லையா. நேற்று ஒருத்தர் மூளையை பற்றி ஒரு டவுட் கேட்டாரு. நான் சொன்னேன், சார் மூளையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா மூளை இருக்கிறவர்கிட்ட கேளுங்க சார், மூளை இல்லாதவர்கிட்ட கேட்டால் எப்படி சார் பதில் சொல்லுவார். ஓகேன்னு போயிட்டாரு. கூட அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு மூளை இல்லை. Okay. Shall we start with something on the lighter side, something that will activate our brain, stimulate our brain? Simple. You will have to stand on one foot with eyes closed. அதாவது கண்ணை மூடிட்டு ஒத்த காலில் நிற்கணும். ஓகே, அப்படி நிற்கும் போது காலை கீழே போட்டிங்கன்னா அவுட்டு. தூக்கி இருக்கிற கால், ரெண்டு காலும் தூக்க வேணாம், ஒரு கால் தூக்கணும். You just have to lift one of your feet, okay? And if you ground that foot, you're out. Number 2, மூடி இருக்க கண்ணை திறந்தீங்கன்னா அவுட்டு. மூணாவது, சில பேர் ஜாலியா சப்போர்ட்டோட நிற்பாங்க. நோ ப்ராப், நோ சப்போர்ட். கண்ணை மூடி, you have to be free standing on one foot. எவ்வளோ நேரம் நிற்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். நீங்களே டைமிங்கை பார்த்துக்கோங்க. பரதநாட்டியம் ஆடலாம், குச்சிப்புடி ஆடலாம், இது ஒன்றா. Close your eyes, stand on one foot and start. Those who are able. சிர் போட்டுக்கலாம், சிர் போட்டுக்கலாம். ஹேபிட். கண்ணை முடிக்கணும். அப்பதான் then you can change your foot. கால் கூட மாற்றி பாருங்க. Then different positions, see which one works for you. கண்ணை மூடிக்கணும். Okay, thank you. Please be seated. Friends, this is not just a game. ஒரு விளையாட்டு இல்லை. This is more than that. உங்களுடைய ஆழ் மனசுல என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். You can figure out what is in your unconscious mind. Okay. Friends, can you say this name? Lupita Nyong'o. Lupita, she was a little girl born in Kenya, Africa. Africa பிறந்த ஒரு பொண்ணு. Okay. When she turned 5 years, okay, when she turned 5, her dad was getting transferred. He moved from Kenya to Mexico City. அவங்க அப்பாவுக்கு transfer. He was professor in a college. So the entire family moved. Since she turned 5, she was put in school. On the first day in Mexico, when Lupita entered the school, she had a little surprise. Everybody in the classroom, they were all white color. She was the only black person. Okay? Actually, Mexico City, Mexico is like India. We have blacks and browns and yellows and whites. 4 colors in Mexico, India. But the school she went to, that was specifically meant for immigrants from Spain. Okay? It was mainly for those people. Avulkaga school. But children, they accept anybody. Okay, so she was accepted. She sat among the children. Little later, when the teacher entered, she saw the children. Among them, there was Lupita. She had a big laughter. பயங்கரமா விழுந்து சிரிக்கிறான்.
அந்த பொண்ணை பார்த்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாங்க. She made two statements. First one, she said, "Hey Lupita, I have never ever seen such an ugly girl. ஒன்ன மாதிரி அசிங்கமான பொண்ணை நான் பார்த்ததே இல்லை, கருப்பா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சாரி, கருப்பு வந்து அழகு, கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலருங்க, அதனால கருப்பு வந்து அழகு, அந்த அம்மா அப்படி சொன்னாங்க. Okay, she said, I have never seen a girl who is so ugly. Statement one. Then two, she said, hey girl, when you grow up, no boy would ever want to get married to you. எந்த பையனும் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசையே வராது. Now, little children, they are able to accept themselves, except if somebody makes a comment. So the teacher made this comment that went very deep into her. She developed a terrible inferiority complex. அது நினைச்சிச்சு, நான் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கிறேன், இந்த உலகத்திலே நான் ரொம்ப அசிங்கமான பொண்ணு, இப்படி நினைச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே வளருது. When Lupita turned 12, she was a teenager, they become all the more self-conscious, right? Yeah. Being a Catholic, she was fond of Mother Mary of Lourdes. So she had the picture of Mother Mary. அதுக்கு மாதா ரொம்ப பிடிக்கும், மாதா படத்தை வச்சுட்டு சொல்லிச்சு, Mother Mary, I am really angry with you, I am upset with you. Why would God create you so fair in complexion, so beautiful, and here I am a miserable creature looking dark and ugly? பாருங்க, இயேசு உங்களை மட்டும் அழகா படைச்சிட்டாரு, என்ன போய் அசிங்கமா படைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு. பட் ஸ்டில் வில் மேக் அ டீல். ஓகே, நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒப்பந்தம் என்னன்னா, she said, I would buy some fairness cream, something like Fair and Lovely, something, and I will apply it on my face every night. Then after my sleep, when I wake up in the morning, when I wash my face, make my skin a little lighter. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, Fair and Lovely, சாரி நான் வந்து விளம்பரம்லாம் பண்ணுவேன், அது தடவிட்டு நான் தூங்குவேன்னா, காலையில் எழுந்திரிச்சு முகத்தை கழுவணுன்னே கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறணும், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சில மாசத்துல நான் ஒயிட் ஆக்கிடணும். ஓகே, that night she went to bed applying that cream, and she woke up in the morning, looked at her face, the same face, அதே பழைய குருடி கதவு ஏதோ ஒன்று, அதே முகம். She tried it for a couple of months and then she gave up. Okay, but that inferiority complex, that I am not beautiful, I am not good looking, it stayed with her. Okay. Now, after her schooling, after +2 for college, her dad sent her to California University, US. She went to the Department of Communication. When she entered her college, she was very comfortable because in US you have people of all colors. எல்லா மாதிரி அங்க இருக்கிறாங்க, கருப்பு, வெள்ளை, ப்ரௌன், yellow, எல்லா கலரும் இருக்காங்க, நல்ல கம்ஃபர்ட். பட் ஸ்டில் whatever was sown in her childhood, that grew, right? சின்ன வயசுல விதையாக மனதில் பதிந்தது அவ்வளவு ஈஸியா போகாது, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்ப லுபிதாக்கு அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்துட்டே இருந்துச்சு. ஒரு நாள் இவங்க ஒரு சினிமா பாக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு. அந்த படம் பேரு த பர்பிள். அந்த படத்தோட ஹீரோயின் வந்து இவங்க. Okay, she went for a movie and there was this one Whoopi Goldberg. Looking at her, she said, hey, this lady, she is no different than I. Same. என்ன மாதிரி தான் இருக்காங்க, பெரிய அழகின்னு சொல்ல முடியாது, அது எப்படி இவங்க மட்டும் ஹீரோயின்? So she told her professor, how come people are able to accept that lady? How come people, they see me as ugly? ஒருத்தங்களை ஹீரோயின் பார்க்குறாங்க, ஒருத்தங்களை எல்லாம் ஒரே முகம் தான் அப்படின்னு சொன்ன ப்ரொஃபஸர் சைடு, கண்ணே உனக்கு ஒன்று சொல்லணும், சின்ன வயசுல யாரோ உனக்கு ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துறாங்களே, ஒரு முறை அந்த எண்ணம் நம்பிக்கையாக மாறிவிட்டால் அதுதான் உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணும். புரியுதுங்களா? Whatever you think about yourself, you know what you do? Whatever belief you have about yourself, you send it out as a vibration, vibes. There's vibes going out of your body, and people around you, they pick up that vibe and they treat you accordingly. நீ உன்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறியோ அந்த அலைகள் வெளியே போகுது, அதை பிக்கப் பண்ணிட்டு எல்லாரும் அதே மாதிரி உன்னை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க.
If you think you are a good-looking person, the world also will see you as a good-looking person. If you see yourself as an ugly person, the world also will respond or correspond to that thought. Then she said, what should I do? நான் என்ன செய்யணும்? She said, you do this exercise every morning, every evening. Look into the mirror and keep saying, Lupita, you are beautiful. Say that 100 times in the morning, 100 times in the evening. See what happens to you over time. ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணாடியில பாருமா முகத்தை. சில பேர் 2 கண்ணாடிலாம் வச்சிருப்பீங்களா அப்படிலாம் இல்லையா? அப்படி அங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு மேக்கப்லாம் பண்ணிட்டு இல்லை அப்படிலாம் நடக்குது இல்லையா? ஒரு பெண்ணுன்னா அப்படிதான் நடக்கணும். ஓகே. Okay. She said, look into the mirror and every day say, Lupita, you are beautiful. I am beautiful. You should not say I am beautiful. The mind will reject it. There is something called a mind curtain which will reject it. You have to say, Lupita, you are beautiful. Lupita, நீ அழகா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லணும். சொல்ல என்ன ஆகும்? அது உன்னுடைய பிரெயின் ப்ரோக்ராமே மாற்றிடும். புது அப்ளிகேஷனே உள்ள வந்துடும். ஓகே. When she said, but I don't believe I'm beautiful. நான் அழகா இருக்கிறேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அது எப்படி நான் சொல்ல முடியும்? அவங்க சொன்னாங்க, இதுதான் your words have power. நமது வார்த்தைக்கு ஒரு ஆற்றல் உண்டு. நீ நம்பாட்டியும் சரி, கண்ணாடியை பார்த்து சும்மா லுபிதா யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லிக்கிட்டே உனக்கு என்ன ஆகுது பார்க்கலாம். So she followed it faithfully. டெய்லி காலையில சாயந்தரம் முகத்தை பார்த்து லுபிதா யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல்னு பல தடவை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. Almost for 1 year. When she was in the second year, this entire her class, students were taken to California for practicals. Communication படிச்சாச்சு, practicalsக்கு California. Hollywood is a place where they take movies. சினிமா படம் எடுக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு காட்டுறதுக்காக கூட்டிட்டு போறாங்க. Okay. When she was there one afternoon, she was in the cafeteria having her lunch. மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது there was an elderly person like me sitting in a corner looking at her. இந்த பொண்ணையே பார்க்கிறார். அது நினைக்கிறது நம்மளையே பார்க்கிறாரு. After she finished her lunch, he walked up to her and said, "Can I know your name?" She said, "Lupita, I am the director of a movie. ஒரு படம் ஒன்று எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். I am filming right now. We have hero, heroine, all the characters are there. I'm just looking for one character, one small character. A girl has to enter a room with a gift. She has to hand it over to somebody and say a few words and walk certain way. ஒரு ரூம்குள்ள வரணும், ஒரு கிஃப்டை கொடுத்துட்டு சில வார்த்தைகள் சொல்லிட்டு நீ வெளியே போகணும். 1 நிமிஷம் தான் ஆகும். Can you do that role? Because your mannerism is fitting that character. Would you like to do it? She said, absolutely. Kandipa. And she acted and she impressed everybody. She did very well. She was given another opportunity very soon. She had done the role of a heroine in many movies, and she also got Oscar award. Okay. In the year 2017, there is a magazine in the US called The People Magazine. They do this once in 3 years. They take the close-up photos of 25 celebrities and post their photos in their website. ஒரு 25 செலிபிரிட்டிஸ் இருக்காங்க, நடிகர்கள் அவங்களுடைய போட்டோவை எடுத்து அவங்க வெப்சைட்ல போடுவாங்க. லட்சக்கணக்கான மக்கள் அதை அட்வர்டைஸ் பண்ணோம்னா நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும். அவங்க போயிட்டு அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு யார் ரொம்ப அழகானவங்கன்னு கிளிக் பண்ணோம். 1, 2, 3 send. Okay. Friends, in that contest, the one who was declared the most beautiful person was the same Lupita Nyong'o. இதுதான் the photo when she got that award. Okay, good. Friends, Lupita, on the time of the press conference, she said something. You know what? அவங்க சொன்னாங்க, when I was 5-year-old, I was given to believe that I am the ugliest person in the world. 5 வயசுல இருக்கும்போது நான் இந்த உலகத்துல ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கிறேன்னு என்னை யாரோ நம்ப வச்சாங்க. அதனால
நான் என்னைய அசிங்கம் நினைக்க இந்த உலகமும் என்னை அசிங்கமானவளாக பார்த்தது. The moment I believed that I was ugly, and that's how the world also responded. But over time, even I didn't believe it, but I kept on saying I'm beautiful. The world is responding to that, and now I'm declared the most beautiful person in the world. Shall we give a big hand to Lupita? Number 2, she said, when I was 5 years, my teacher said, no boy would ever want to get married to you. உன்னை பார்த்தா எந்த பையனுக்கும் அப்ப நீ என்ன பாட்ட பாடணும்? என் நெஞ்ச தொட்டு சொல்லு அந்த மாதிரிதான் பாடிடணும். ஆனா she said, now today nearly 20 people have proposed to me. சகாயராஜும் பண்ணியிருக்காரான்னு தெரியல. நீங்க எல்லாம் தாண்டி 20 people have proposed and I am the one who has to choose among them. நான் தான் எனக்கு மாப்பிள்ளை யாருன்னு சூஸ் பண்ணும். பழைய பாட்டு இருக்குல்ல, யாருக்கு மாப்பிள்ளை யாரோ. நல்லா பாடுறீங்களே? பாடுங்க சாமி. யாருக்கு மாப்பிள்ளை யாரோ அப்புறம் ஹம்மிங்லாம் இருக்கு. ஸோ கை தட்டலாமா? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். So, I சொல்லிச்சு நான் தான் அவங்ககிட்ட சூஸ் பண்ணணும். She chose one of them, got married to him, and then she is happy with the 2 children. Okay, friends, Jesus says very clearly, Mark chapter 7 verse 14 and the following, 21 வரைக்கும் பார்க்கிறோம். What is going into your body, it doesn't contaminate you. ஆனா அது ஒண்ணு செய்யும் பாருங்க. அந்த சாப்பாடு, whatever is your intention, that's what will become true. அதுதான் டேஞ்சரஸ். இந்த வெளியே இருக்கிற பிசாசெல்லாம் பார்த்து பயப்படாதீங்க. உங்களுக்குள்ளே ஒரு இன்டென்ஷன் ஒண்ணு இருக்குது. தன் எண்ணம், தன் கருத்து இல்ல, செல்ஃப் கான்செப்ட், செல்ஃப் எஸ்டீம், அதுதாங்க உங்க வாழ்க்கையாக மாறும். Okay, friends, normally when it comes to the community life, நீங்க well-being பத்தி பேசுவோம்ல, we put the blame on others. I am unhappy because of so and so. I am miserable because of A. I am unhappy because of B. இவங்கனால தான் எனக்கு பிரச்சனை, அவங்கனால தான் எனக்கு பிரச்சனை. So and so is pain in my neck. So and so is a troublemaker, whatever. அது மாதிரி சில பேருக்கு. ஆனா அந்த எண்ணங்கள் தான் முக்கியம். சில பேருக்கு அன்புன்னா கூட காதல வம்புன்னு போய் விழுதுறவங்க இருக்கிறாங்க. இல்ல நீ வம்புன்னு தான் சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி. Friends, today we are going to see how intention governs our life. நமக்கு உள்ள ஆழ் மனதில் இருக்கிற எண்ணங்கள், புரியுதுங்களா? அதான் நம்பிக்கை. அந்த எண்ணங்கள் எதுவோ அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையா மாறுது. அப்ப அதை எப்படி மாற்றும் பொழுது நமது ரிலிஜியஸ் லைஃபே மாறுதுன்னு பார்க்கலாம். குவாலிட்டி ஆஃப் ரிலிஜியஸ் லைஃப் எல்லாமே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரீசெண்டாக they have found out something. நம்ம சாப்பிட்றோம்ல சாப்பாடு, when you are having food, whatever thought you have, whatever intention you have, the food becomes energy and it serves that intention or promotes that intention. நீங்க எந்த எண்ணத்தோட சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறீங்களோ, இந்த சாப்பிட்ற நேரத்துல உங்களுடைய எண்ணம் ரொம்ப 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 முக்கியமா, புரியுதுங்களா? நீங்க எந்த எண்ணத்தோட சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறீங்களோ, அந்த சாப்பாட்டுல இருக்கிற அந்த எனர்ஜி எல்லாமே அந்த எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக பயன்படுத்தும். உடம்பு, மனசு எல்லாமே, புரியுதுங்களா? அப்ப அதனால்தான் ஜீசஸ் சொல்றாரு, நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு முக்கியம் இல்ல, இந்த சாப்பிடும்போது எந்த எண்ணத்தோட நீங்க சாப்பிடுறீங்களோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கம்யூனிட்டியில சப்பர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சிஸ்டரோ, ஃபாதரோ, பிரதரோ அவங்கள்ட்ட பார்த்துட்டு நான் புறணி பேசிட்டு இருக்கிறேன். ஐ எம் காசிப்பிங். அப்ப என்ன ஆகும்னா, எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த சந்தேகங்களும் அந்த இதுதான் ஜாஸ்தியாகும். ஓகே, ஃப்ரெண்ட்ஸ், now simple well-being in religious life.
ஒருத்தங்க நீங்க ஈவன் கேம்ப்ல கூட ஒரு ஃபார்மேஷன்ல இருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே தெரிஞ்சுக்கலாம் இவங்க நல்ல ரிலீஜியஸா இருப்பாங்களா இல்லையா. ஓகே, அதே மாதிரி உங்களுடைய நீஸ் நெவ்யூ இவங்களுக்குலாம் கல்யாணம் ஆகும் போது மாப்பிள்ளைய டெஸ்ட் பண்ணணும்னா, பொண்ணை டெஸ்ட் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள். There's one psychologist in Canada called John Gottman. அவர் சிம்பிளான சொல்றாரு, இந்த 2 குவாலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா they'll be excellent religious or a good married people. கம்யூனிட்டி லைஃப்க்கு சூப்பர். இப்போ உங்க நீஸ்க்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கணும், அல்லது உங்க நெவியூக்கு வந்து பொண்ணு பார்க்கணும் அப்படின்னா, சார் இங்க இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தா உங்க தங்கச்சி அண்ணன் அப்படிதான் சொல்லணும். கல்யாணம் உங்க அண்ணனுக்கு கல்யாணம், தங்கச்சி புரியல. எல்லாம் லுப்பிட்டா மாதிரி அழகா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்றேன். ஓகே, என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி, நம்மை விட லோவர் லெவல்ல இருக்கிறவங்கள எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க. இப்ப நம்மளுடைய கான்வென்ட்ல, நம்மளுடைய கம்யூனிட்டிஸ்ல டொமஸ்டிக் சர்வன்ட்ஸ் இருக்காங்களே, ஒரு சிஸ்டரோ ஒரு ஃபார்மியோ எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க. somebody lower to me. இப்ப if you are a formator, how do you treat the formies? எங்க உங்களுக்கு தெரியுமா, அந்த ஃபார்மில ஒருத்தர் நாளைக்கு உங்க ஜெனரல் ஆகும்ல, அண்ட் நீங்க அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருப்பீங்க. யாருக்கு தெரியும்? வாஜ்பேயோட வாத்தியார் ஒரு தடவை அழுதார் பேட்டியில, இந்த பையன் கிளாஸ்ல இருக்கும்போது நான் கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி திட்டி இருக்கிறேன், மட்டாளு முட்டாளு மழை அப்படிலாம் படிப்பே வராதுன்னு சொல்லிட்டுலாம் திட்டி இருக்கிறேன். ஆனா எனக்கு தெரியல, இப்ப பார்த்தா ரொம்ப குற்ற உணர்வு. ஏன்னா தட் பாய் ஹஸ் பிகம், அப்ப உங்களுக்கு தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக இல்லை, ஹவு டு யூ ட்ரீட் பீப்புள் அட் லோவர் லெவல். உங்க நீஸ்க்கு வந்து மாப்பிள்ளை பார்க்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள். அந்த மாப்பிள்ளைய ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டிட்டு போங்க, அங்க இருக்கிற வெயிட்டர் எல்லாம் எப்படி பழகுறாங்கன்னு பாருங்க, அவ்வளவுதான். டொமஸ்டிக் சர்வன்ட்ஸ் and people who are waiters, the drivers, auto driver and bus or a conductor, how do you treat those people? அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபார்மேஷன்ல கூட செகண்ட் இயர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க, all these. ஓகே, சில பேர் என்ன தர போவாங்க, ரெஸ்டாரண்ட்ல போயிட்டு, யோ என்னயா கொக்கோ கோவால கேட்டேன் பாரு எவ்வளவு ஜில்லுன்னு இருக்கு, ஹாட் காஃபில கேட்டேன், ஐ ஆஸ்க் ஃபார் ஹாட் காஃபி. சரி சார், சூடு பண்ணி எடுத்துட்டு வாயா, உள்ள போவான். ஆனா நமக்கு தெரியாது, அவன் சூடு பண்ணி எடுத்துட்டு வரும்போது தூ துப்பிட்டு வருவான். அன்னைக்கு ஒரு லேடி சொல்றாங்க, கவுன்சிலிங் போந்தவங்க, எங்க முதலாளி அம்மா எப்பவுமே திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஆனா நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு. அந்த கோபத்தை வெளியே காட்டாட்டி உங்களுக்கு கெடுதலுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க சொன்னாங்க, இல்ல நான் வேற ஒண்ணு செய்வேன் அப்படின்னு. என்ன, எப்ப என்ன திட்டுறாங்களோ அன்னைக்கு நான் டாய்லெட் கழுவும் போது டாய்லெட் பிரஷ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், அந்த அம்மாவோட டூத் பிரஷ் வச்சுதான் டாய்லெட்டை கிளீன் பண்ணிட்டு கழுவி வச்சிருவேன், எனக்கு எல்லா கோபமும் வெளியே வந்துடும். அந்த அம்மா கண்டுபிடிச்ச தெரப்பி பாருங்க, டாய்லெட் தெரப்பி. அதனால நம்மை விட கீழே இருப்பவர்களை எவ்வாறு நம்ம ட்ரீட் பண்றோம். இப்ப கம்யூனிட்டியில இருக்கிறோம், ஜூனியர் சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அல்லது இன்ஃபர்மேஷன்ல இருக்கிறீங்க, ஃபார்மிஸ் இருப்பாங்க. ஹவு டு யூ ட்ரீட், அண்ட் ஸ்பெஷலி த டொமஸ்டிக் சர்வன்ட்ஸ். ஸ்பெஷலி பிச்சை கேட்கிறாங்கள, ஒரு சிஸ்டர் ஒரு பிச்சைக்காரர் வந்தாரு, கெட்ட வார்த்தை, எருமாடு மாதிரி இருக்கிற, போயா போய் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு. கட்சியில சண்டே மாஸ்க்கு போறாங்க, அவர் தான் பூச வச்சுட்டு இருக்காரு. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக பிரதர்ஸை கூட்டிட்டு போனவரு பசியா இருக்குன்னு கான்வென்ட்டுக்கு போயிருக்காரு, பயங்கரமா திட்டாங்க. கடைசியில் பார்த்தா அவரு பூசை அந்த மாதிரி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹவு டு யூ ட்ரீட் பீப்புள் பிலோ யூ? நம்பர் 1. நம்பர் 2, இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, செகண்டும் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹவு டு யூ லுக் அட் பீப்புள் ஹூ ஆர் எர்ரிங்? மிஸ்டேக் செய்யறவங்க, தப்பு செய்யறவங்க, உங்களை காயப்படுத்துறவங்க, அவங்கள நீ எந்த கண்ணோட்டத்தோட பாக்குறீங்க, அதுதான் முக்கியம். How do you look at those people? Okay, friends, whether you give them that dignity or number 2,
இதான் முக்கியம். லுக் அட் them with contempt. அவங்கள வந்து ஒரு இகழ்ச்சியோட பாக்குறீங்களா? பின்ன என்ன தெரியுமா, நீ என்ன ஒண்ணா பண்ணிக்கோ. கடவுள் பாருங்க நம்மளை எப்படி பார்க்கிறார். Genesis chapter 1 verse 27. மனிதர்கள் எப்படி படைச்சாராம்? தனது சாயலாக படைச்சார். God creates human in his own image, God's own image. இந்த இமேஜ்னா என்னங்க? கண்ணாடியில் எப்படி முகத்தை பார்க்குறீங்க? Whatever is here, that's what you see in the reflection. இங்க எதுவோ அதுதான் பிம்பமாக வருகிறது. அதனால தான் நம்ம இது பார்த்தோம்னா, ஓ இங்க சாம்பார் ஊட்டிட்டு இருக்குன்னு தொடைப்போம். ஓகே, that's how you are able to figure out. Okay, yeah. அப்ப we are the image of God, na கடவுளை போன்றவர்கள். So no matter who you are, the value God gives you is 100. You might be a rogue, you might be a cheat, no matter who you are. நீங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி, இறைவன் நமக்கு கொடுக்கிற வேல்யூ எவ்வளவு? 100. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு பிராக்டிஸ் டெய்லி பண்ணி பாருங்களேன். என்ன தெரியுமா, ஒருத்தங்க மேல கோவப்படலாம், ஆத்திரப்படலாம், அவங்க மேல என்ன வேணா உங்களுக்கு கடுப்பு ஏற்படலாம். ஆனா by the end of the day, when you look at that person, if you are able to give that human dignity to that person, நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க, உங்க மேல கோபமா இருக்கணும், உங்களை அப்படியே அடிச்சணும் கொல்லணும் போல இருக்குது, இருந்தாலும் உங்களுடைய மதிப்பு 100. அதை குறைக்கவே கூடாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 2 ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be very healthy internally and in your relationship. Okay, you will become the crown of your province, the crown of your congregation order. அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும். புரியுங்களா? இந்த 2 டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ட்ரீட் எவ்ரிபடி வித் ரெஸ்பெக்ட். ஸ்பெஷலி பிச்சைக்காரா இருந்தாலும் என்ன சொல்லணும்? திரு பிச்சைக்காரர் அவர்களே, ஏதோ ஒண்ணு அந்த ஹியூமன் டிக்னிட்டி அதை அவங்களுக்கு கொடுத்தணும். 2வது, தப்பு செய்யறவங்கள நம்ம சபை, நம்ம ப்ராவின்ஸ்ல யாரோ தப்பு பண்ணோன்னு ஏதோ பனிஷ் பண்ணுவாங்க, உடனே அவங்கள பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எனக்கு அடிக்கடி பாட்டு வரும். எல்லாருமே திருடங்க தான், சொல்ல போனா திருடங்க தான், எல்லாம் தான். நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க, நான் மாட்டிக்கல. ஒருத்தர் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிறார், நான் ஜெயிலுக்கு வெளியே இருந்தேன். இங்க ஜெயில் வார்டன்ஸ்க்கெல்லாம் டாக் கொடுத்தேன் ஒரு தடவை. நான் அப்படிதான் சொன்னேன், அவங்க உள்ள இருக்கிறாங்க, நம்ம வெளியே இருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, அவரு பணத்தை நேரடியா திருடி இருக்காரு, உள்ள மாட்டிக்கிட்டாரு. நான் வேற விதமா பணத்தை திருடுறேன், நான் மாட்டுவேன். அம்பானி எல்லாம் திருடுறாங்க தானே, ஆனா அவங்க மாட்டல. அவங்க அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. அதுதான், அவ்வளவுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பட் we are unable to do this. இப்போ நான் ப்ராக்டிக்கலாகவும் பேசணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் to give dignity to everybody and then to treat those who are erring with the human dignity. ஆனா இது ப்ராக்டிக்கலா முடியுமானா முடியாது. That's not possible. Why? Because நமக்குள்ள இருக்கிற நினைவுகள் இருக்குல்ல, அதுவே நம்மை ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க விடாது. It will not allow. So friends, we will go to 6 types of memories we all have. புரியுதுங்களா? Friends, there is a term in Sanskrit called Runanubandha. நமக்கு ஏற்படுகிற அனுபவங்கள் எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம், all experiences, emotions, they are imprinted in our brain. ஆனா எதெல்லாம் நம்மை பாதிக்கிறதோ அது மூளையிலும் பதியும், உடலிலும் பதியும். Okay, whatever experience you go through, if it is emotional experience, it will get recorded in our brain as well as in our body. இப்ப பார்க்க போறோம் எங்க இருக்கிற மெமரிஸ் நம்மளை எப்படி எல்லாம் பாதிக்கும், உடம்பு மனசு எல்லாத்தையுமே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், if you are able to become aware of these and process those memories, நமது நினைவுகள் ப்ராசஸ் பண்ணிடணும். உறவுகள் தொடர்கதை, நினைவுகள் சிறுகதை. நினைவுகள் சிறுகதையாக இருந்தால் உறவுகள் தொடர்கதையாக இருக்கும். ஆனா நம்ம நிறைய பேருக்கு நினைவுகள் தொடர்கதை ஆயிடுச்சு. யாராவது ஒருத்தர் பண்ணா உள்ள ஓடும். பாகுபலி பார்ட் 3 எவ்வளவு நாளைக்கு? காலையில ஓடும், சாயந்தரம் ஓடும், நைட்ல ஓடும், ரிப்பீட். 1 நாள் 2 நாள், சில பேர் 10 வருஷம் 20 வருஷம் ஆனா கூட அது போகாது. அவ்வளவு ஈஸியா மெமரியில இருந்துகிட்டே இருக்கும். If you are a person like that, okay, உறவுகள் என்ன ஆயிடும்? சிறுகதை ஆயிடும். 1 நாள் தான், 2வது நாள் லடாய்.
இவ்வாறு வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் பி அவேர் ஆஃப் திஸ். அப்ப நினைவுகளை எப்படி நம்ம சிறுகதையா மாற்றணும் அப்படின்னு, all the memories we have to be processed every day. ஓகே, பவுல் சொல்வாரு எபேசியர் 4:26, Ephesians chapter 4 verse 26, 4:26 Ephesians. There he says, be angry. Okay, it's okay to be angry, but don't sin. Let the sun not go down on your anger. சினம் கொள், கோபப்படுறது ஓகே, ஆனால் பாவம் செய்யாதே. பாவம் செய்யாமல் இப்படி சினம் கொள்றதுன்னு இருக்குது. அப்படின்னா சூரியன் மறைவதற்குள் உனது கோபம் தனியட்டும், அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த இது அதான் நீங்க உங்களுடைய நினைவுகளை சிறுகதை ஆக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உறவுகள் தொடர்கதையா இருக்கும். ஆனா நம்ம எல்லாத்துக்குமே நினைவுகள் தான் தொடர்கதை. ஒண்ணு நடந்துருச்சுன்னா ஈஸியா மறக்கவே மாட்டாங்க. ஆகவே friends, we have 6 types of memories. பாருங்க, 6 types. இந்த 6 வகையான மெமரியும் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே பாதி பிரச்சனை சரியாயிடும். The moment you figure out where these are coming from, the moment you are able to get in touch with the root of these memories, half of your problem is gone. Once you start processing them, you will be all right 100%. ஓகே, ஃபுல்லா நல்லா இல்லையும். அதனால அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். கடைசியா ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் சொல்லி தர போறேன். இது செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா 6மே குணமாயிடும். இந்த 6 காயங்களும் 6 வகையான மனக்காயங்கள் இருக்கின்றன, உள் மனக்காயங்கள். The first one is called ancestral memory. முன்னாடி என்ன நினைச்சாங்கன்னா, ஃபார்மலி இந்த பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, உடல் கூறுகள் வந்து ஹெரிடிட்ரி. அப்பா பேரண்ட்ஸ் இருந்து குழந்தைக்கு வருது, குழந்தைங்கள்ட்ட இருந்து பேர குழந்தைங்களுக்கு போகுது, இப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. So earlier they were under the impression that only the physical traits are being carried down the family tree. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர்களுடைய அனுபவங்களும் சேர்ந்து வருகிறது. பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து டிஎன்ஏ, அது வந்து ஹார்ட்வேர். அவங்களுடைய அனுபவங்கள் ஏற்பட்டுச்சுல, அதுவும் சாஃப்ட்வேரா வரணுமா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ரிலீஜியஸ் லைஃப்குள்ள நுழையும் போது நம்ம ஃபேமிலி ட்ரீயோட அவங்களுடைய அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் அதோடு தான் நம்ம வரோம். புரியுதுங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், குறிப்பாக அவங்களுடைய பாதுகாப்பின்மை உணர்வு, ஆல் த ட்ராமாஸ் ஆஃப் foreparents, okay, they are being carried down the family tree. தலைமுறையா வரும். நம்ம சில நேரத்தில் பார்த்துருக்குறோம். ஒரு சின்ன கேள்வி இங்க உங்களை கேட்க முடியாது, உங்க அம்மாவை கேட்டு பாருங்க, உங்க அக்காவை தங்கச்சியை கேட்டு பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தை இருக்கிற ஒரு லேடி கிட்ட போயிட்டு கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க கன்சீவ் ஆனீங்களே, அந்த வயிற்றுல குழந்தை இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியுமா 2000 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரியுமா? யாராவது நம்ம அம்மா உள்ள போய் கண்ணு எப்படி இருக்கணும், காது எப்படி இருக்கணும் எங்கேயாவது டிசைட் பண்ணாங்களா? she never did it. அம்மா என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க? இட்லி சாப்பிட்டாங்க, தோசை சாப்பிட்டாங்க, பிரியாணி சாப்பிட்டாங்க, பரோட்டா சாப்பிட்டாங்க. அம்மா சாப்பிட்ட இட்லி தான் கண்ணாயிடுச்சு, அம்மா சாப்பிட்ட தோசை தான் மூக்காயிடுச்சு. எங்க அம்மா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தோசை சாப்பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், மூக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அம்மா சாப்பிட்ட பிரியாணி தான் காதாயிடுச்சு, அம்மா சாப்பிட்ட பரோட்டா தான் வாய் ஆயிடுச்சு. சில பேருக்கு அதிகமா பரோட்டா சாப்பிட்டுருப்பாங்க, அதனால இப்போ கொஞ்சம் வாய் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு என்ன மாதிரி. அது மாதிரி அப்ப அம்மா என்ன பண்றாங்க, கண்ணு காது மூக்கை பார்த்து அப்படியே அட்மையர் பண்றாங்க. பாரு, கண்ணு என்ன மாதிரியே இருக்கு, மூக்கு பாரு அப்பா மாதிரி இருக்கு, காது பார் தாத்தா, வாய் பார் பாட்டின்னு. சில லேடிஸ் மட்டும், இந்தியாவில கிடையாது, வேற ஏதோ நாட்டுல பார்த்துட்டு பாரு அப்படியே பக்கத்து வீட்டுக்கார் மாதிரியே இருக்கிறாங்க, அப்பனுக்கு பிள்ளை தப்பாமல் பிறந்திருக்குது, அது மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு கேள்வி, அம்மா எது டிசைட் பண்ணல எதுவுமே.
அப்ப யாரு டிசைன் பண்ணுது? ஹோலி ஸ்பிரிட். ஓகே, டிசைன் அழுக்கு. முன்னாடி என்ன நினைச்சாங்க, பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் வருது. இப்ப அப்படி இல்லை, அனுபவங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன தெரியுமா, சில குடும்பங்கள், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். உங்களுடைய மூதாதையர்களோட அனுபவம் என்னாகும், உங்க உடம்பை பாதிக்கும், இல்லாட்டி உங்களுடைய உணர்வுகளை பாதிக்கும், இல்லாட்டி உங்களுடைய நடவடிக்கைகள், உங்களுடைய செயல்பாடுகள். புரியுதுங்களா? See, all the traumas and the fear and anxiety of your foreparents, when they are handed down to us, it either affects our body or our emotions or our behavior, or either or you know, a little bit of everything. இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் முகேஷ் அம்பானி. அவங்க ஃபேமிலி, முகேஷ் அம்பானி, அவங்களுடைய அப்பா வந்து திருபாய் அம்பானி. உங்களுக்கு தெரியுமா, அவங்களுடைய மூதாதையர்கள்ல 4 ஜெனரேஷன்ஸ் அவங்க கொத்தடிமைகளாக இருந்தார்கள். No, Mukesh Ambani's family, 4 of their ancestral lineage, okay, they were bonded laborers. அப்ப அந்த பாதுகாப்பின்மை உணர்வு வந்ததா, அது 3 பேரை எப்படி 3 விதமா பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒருத்தருக்கு அது உடம்ப பாதிச்சிருக்கு. யாருக்கு? அனந்த் அம்பானி, the son of Mukesh. Friends, Anant Ambani, 2 years back, he was 208 kilos. 208 kilo. என் வெயிட்டோட 1 கிலோ ஜாஸ்தி நினைக்கிறேன். 208 kilo. So he was taken abroad with all liposuction, whatever. They removed all the fat, everything. He came down to 90 kilos. Okay. உடனே கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. He started putting on weight. During the time of marriage, you know how much of weight? 170 kilos. புரியுதுங்களா? அப்ப அவருடைய உடம்பை பாதிக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சில பேர் 1 இட்லி தான் சாப்பிடுங்க, 2 இட்லி தான் சாப்பிடுங்க, ஆனா வெயிட் போடுது. சில பேர் பாருங்க 10 தோசை சாப்பிடுவாங்க, இதுதான் இருப்பாங்க. ஆனா 2 இட்லி சாப்பிட்ட உடனே வெயிட் போடுது அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க, உங்களுடைய மூதாதையர்கள்ல கொஞ்சம் பசி பட்டினியில இருந்திருக்கலாம், ஆங்ஸைட்டி இருந்துச்சுன்னா சில பேருக்கு உடம்பு என்ன தெரியுமா செய்யும், நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை எனர்ஜியா மாற்றும். நைட்டு என்ன எனர்ஜி மிச்சம் இருக்குதோ அதுதான் என்னாகும், ஃபேட்டா மாறும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் அந்த சாப்பாடுலாம் மிச்சம் இருக்கிறது, அது மாதிரி இதுதான் ஃப்ரிட்ஜ் வயிறு. புரியுதுங்களா? அதுவா மாற்றணும். பட் யாருக்கு பாதுகாப்பின்மை உணர்வு இருக்குதோ, இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங், ஓகே, என்னாகும், நீங்க 2 இட்லி என்னாகும், அப்படியே ஃபேட்டா மாறும். அப்ப எனர்ஜியும் கம்மியா இருக்கும், ஆனா வெயிட்டும் போடும். புரியுதுங்களா? That is not coming from your food habit, it is coming from the anxiety or the trauma of your ancestors. புரியுதுங்களா? இப்போ மூதாதையரோட இது நம்மளை பாதிக்குமா? கண்டிப்பாக பாதிக்கும். Friends, especially if you have this kind of obesity, okay, this called pear type. பேரிக்கா மாதிரி உங்க உடம்பு அந்த ஷேப்ல இருந்துச்சுன்னா, பேரிக்கான்னு அப்படி இது வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும், பட் இடுப்புக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொழுப்பு வெயிட் போடும். அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா pear type obesity. It's not because of your food habits, it's because of the anxiety of your foreparents. Friends, நம்ம இதோட தான் வரோம். பைபிள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, Mark chapter 1 verses 16 to 20. When the disciples followed Jesus, they left their boats and nets behind and followed. அவர்களுடைய வலைகளையும் படகையும் விட்டு விட்டு இயேசுவை பின்தொடர்ந்தார்கள். ஆனா நம்மளாம் என்ன செய்யறோம், படகு வலையோட வந்திருக்கிறோம். இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், திரும்பி தான் போவோம். I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. We turn back because of the memory. நினைவுகள் சும்மா இருக்காது. அப்ப நம்ம இந்த படகு வலைகள் இன்னும் இருக்குதானா? இருக்குது. 6 வகையான படகு வலைகள் இருக்கு. Friends, it can affect another person. பாருங்க, நம்ம மூதாதையர்களோட எல்லாமே நமக்கு வந்துடும். ஓகே,
Friends, we will send this to you for details. Okay, you can note பண்ணிக்கலாம் later. Okay, so it can either affect your body or emotions or behavior. முதல்ல body பார்க்கலாம். Friends, இது எந்த இடத்துல போய் உட்காரும் அப்படின்னா in our lower abdomen area. மூதாதையர்களோட அந்த இது மெமரிஸ்லாம் எங்க போய் உட்காரும் இதுல. We'll behave that way, but we may not be even aware of it. So you might develop some of the following complications. The following எல்லாம் இருக்கணும் தேவை, சில இது இருக்கும். Friends, number 1, okay, problems in rectum like piles, fistula, fissures, மூலம், பவுத்திரம், வெடிப்பு, இது மாதிரிலாம் இருக்குது. அப்புறம் பேர் டைப் ஒபேசிட்டி சொன்னல, வெயிட் போட்டுட்டே இருக்குது. தென் டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ், பெயின் இன் லெக்ஸ், எப்போ பார்த்தாலும் கால் வலிக்குது. இங்கிருந்து சமயபுரம் வரைக்கும் நடந்து போயிட்டு வலிக்குதுன்னா பரவாயில்ல, இங்கிருந்து இடமலைப்பட்டு புதூர் வரைக்கும் நடந்து போறீங்க, அப்புறமா கால் வலிக்குதுன்னா புரியுது. பட் நீங்க நடக்கிறது கிச்சன்ல இருந்து பெட்ரூம்ல இருந்து பார்லர்ல இருந்து சேப்பல், இவ்வளவுதான். ஆனா கால் வலிச்சுட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது. தென் நீ பெயின், சயாட்டிகா நர்வ் பெயின், அப்புறம் இது வெரிகோஸ் வெயின்ஸ், இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மூதாதையர்களோட ஆங்ஸைட்டி. நம்பர் 2, இமோஷன்ஸ். எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு பயந்து ஒரு பதட்டத்திலே இருப்பாங்க, புரியுதுங்களா? ஆல் த டைம் இன்செக்யூர், புரியுதுங்களா? யாரையும் நம்ப முடியாது அவ்வளவு ஈஸியா. ஓகே, யாரை தான் நம்புவதோ பேதை நெஞ்சம், அந்த மாதிரி. ஓகே, அப்புறம் ஷேம், ஹோப்லெஸ்னஸ், இதெல்லாமே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தென் பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம், அடிக்டிவ் பிஹேவியர். ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று வந்து பாட்டில், சில பேர் ஆண்கள், பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிவி சீரியல், ஆனால் தெரியல எல்லாருமானு. ஆனால் இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடுச்சு, மொபைல் அதுதான் டாப்ல இருக்குது. மொபைல் அடிக்ஷன் அது நம்மளுடைய ஸ்கின் மாதிரி ஆயிடுச்சு, அதாவது ட்ரெஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்க மாட்டோம் அந்த பொதுவாக, எப்போ இந்த குளிக்கிறது தவிர. அது மாதிரி இட் ஹாஸ் பிகம் அ செகண்ட் ட்ரெஸ், இல்லை மொபைல். அது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இருக்கிறதுலே பெரிய சோதனை இப்போ வந்துருச்சு. ரெட்ரீட் அப்போ மொபைல் இல்லாமல் இப்படி இருக்கு, இதுதான் பெரிய ஜெனரல் சாப்டர்ல டிஸ்கஷன். மொபைல் இல்லாமல் ரெட்ரீட். ஓகே, ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ், ஓவர் ஆம்பிஷியஸ், avaricious, then procrastination, தள்ளி போடுவது எல்லாத்தையுமே. being in survival, these are the ones. Okay, ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்காக நீங்க மற்றவங்கள்ட்ட டாக்டர் ஆயிடாதீங்க. டயக்னோஸ் பண்ணிட்டீங்க, வா நில்லு, உனக்கு பேர் டைப் ஒபேசிட்டி இருக்குதா, அதனால உனக்கு இப்படி ப்ராப்ளம். இல்லை, அப்ளை டு யோர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மதர் அட்டாச்மெண்ட் memory. Okay, when mom gives birth to a baby, God has designed her body in such a way. This what happens. அதாவது அம்மா கிட்ட இருந்து பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் குழந்தைக்கு போகும், நெகட்டிவ்ஸ் போகக்கூடாது அப்படின்னு. புரியுதுங்களா? அம்மாவோட அன்பு, பாசம், இதுதான் குழந்தைக்கு போகும். பட் நெகட்டிவ்ஸ் போகக்கூடாது அப்படின்னு கடவுள் ஒரு ஃபில்டர் வச்சிருக்காரு. அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஹார்மோன் பேரு ஆக்சிடாசின். ப்ரொலாக்டின், ப்ராஜெஸ்டின், இது மாதிரிலாம் இருக்குது. அது வந்து ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி. ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா, அம்மா ஒரு அளவுக்கு மேல டென்ஷன் ஆனாங்கன்னா ஆக்சிடாசின் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடும். ஆனதுமே zoom, she downloads her pain into the child. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அம்மா கிட்ட இருந்து அந்த அவங்க ஏதோ கோத்ரூ பண்ணாங்களா பெயின், அது அப்படியே டவுன்லோட் ஆகி நம்ம உடம்பு அடிவயத்துல போய் உட்காந்துருக்கும். ஓகே, சிம்பிள் உட்காந்துட்டு இந்த வாத தோஷத்தை ஏற்படுத்தும். The more pain your mom was in, the more வாத தோஷா you might suffer from. வாத தோஷம்னா என்ன நான் சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது. Experts are saying 96% of us we got the pain of our mom. Maybe hardly 4 out of 100 wouldn't have received it. 100 பேர் இங்க இருக்கிறோம்னா நம்ம 4 பேருக்கு மட்டும் எக்ஸெப்ஷன் இருக்கும். அதுதான் யாருன்னு பாக்குறேன். அவங்கள தவிர எல்லாருக்குமே உங்க அம்மாவுடைய பெயின் வந்து லோவர் அப்டமன்ல உட்கார்ந்துட்டு அது நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஓகே,
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அம்மா கிட்ட இருந்து மூதாதைகிட்ட இருந்து வந்த பெயின் என்ன தெரியுமா பண்ணும்? நமக்குள்ள இருக்கும், பெயின் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது, ஆனால் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பண்ணும். I'll give you an example. Friends, there was one sister, she did a counseling course with us, and she was a teacher cum counselor. அவங்க ஸ்கூல்ல அப்புறம் மற்ற ஸ்கூல்ஸ்க்கும் இன்வைட் பண்ணுவாங்க. அவங்க சபையில நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு எல்லாத்துக்கும். ஸோ எவ்ரி டே ஷி வுட் டீச் ஃபார் லிட்டில் டைம் அண்ட் டூ கவுன்சிலிங் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைக் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங்ஸ். ஓகே, ஷி யூஸ்ட் டு டூ கவுன்சிலிங். பட் சம்திங் வாஸ் ஹேப்பனிங் டு ஹர். ஷி வாஸ் பிகமிங் அவேர். ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? Whenever a girl from school came for counseling, when she was speaking about sexual abuse, பாலியல் வன்கொடுமையை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா போதும், she would get perturbed, so disturbed. She would not sleep that night and the following night also. 2 night அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது. ஏதாவது ஒரு பொண்ணு அதுக்கு ஏதாவது பாலியல் கொடுமை ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுச்சுன்னா அவங்க அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்க, சாப்பிட முடியாது, அதையே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. இப்படி நடக்கணும் விட்டு அப்படியே பயங்கரமா அப்படியே கொதிச்சு போயிடுவோம் அவங்க. அப்ப நான் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க, ஏன் எனக்கு இப்படி வருது? நான் சொன்னேன், உங்க சைல்ட்ஹுட்ல எதுவும் அபியூஸ் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா அப்படின்னு. She said absolutely no. I said இல்ல, நீங்க மறந்துருப்பீங்க, உள்ள சப்ரஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நான் அம்மா கிட்ட கேட்டேன், அப்பா கிட்ட கேட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை. ஐ க்ரூ அப் இன் அ வெரி ஹெல்த்தி ஆம்பியன்ஸ். எப்பவுமே என் கூட அம்மா அப்பா எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க. எனக்கு அது மாதிரி சான்ஸே இல்லை. வீட்டை விட்டு வெளியவும் நான் பெருசா படிக்கல. விமென்ஸ் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தேன். ஸோ தட் வே ஐ வாஸ் சேஃப். எனக்கு அந்த மாதிரி அனுபவமே கிடையாது. பேரண்ட்ஸ் இல்லாம நான் வேற யாருக்கிட்டையும் இல்லை. Then I said, and she had lot of shame from her sexual feelings. Friends, நார்மலா நமக்கு செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ்லாம் வரும்ல, அதை கூட அவங்களால ஏற்றுக்க முடியாது. நார்மலா வர ஃபீலிங்ஸ், நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது, காற்று என் காதிலே, இந்த மாதிரி நார்மலான அனுபவத்தை கூட அவங்க ஒரு ஷேமோட தான் பார்ப்பாங்க. She said, I have these 2 problems. Where do they come from? Then I said, நீங்க சைல்ட்ஹுட்ல எல்லாம் நல்லா வளர்த்தாங்கன்றீங்க, அம்மா கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க. உங்க அம்மா கிட்ட போய் தனியா, அம்மா சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் எதுவுமே என்கிட்ட அது மாதிரிலாம் நான் கேட்டா கூட சொன்னது இல்லை. நான் போய் உங்களுடைய ஹெல்த்துக்காக நீங்க போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க ஹாலிடேஸ் போகும்போது, அம்மா உங்கள்கிட்ட நான் பிரைவேட்டா பேசணும், நீங்க சொல்றதை வேற யார்ட்டையும் நான் ஷேர் பண்ண மாட்டேன். அம்மா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஏற்படுது, ஆனா எனக்கு சின்ன வயசுல செக்ஷுவல் அபியூஸ் கிடையாது. அம்மா தயவு செய்து சொல்லுங்க, நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு செக்ஷுவல் அபியூஸ் இருந்திருக்குதா அப்படின்னு. அவங்க முதல் நாள் முடியாதுட்டாங்க, 2வது நாள், 3வது நாள், சரி லேசா சொல்றேன், யாருக்கிட்டையும் சொல்லிடாதமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனதுமே ஹஸ்பண்ட் துபாய்க்கு போயிட்டாரு. அப்ப ஒய்ஃப் என்ன பண்ணாரு, அம்மா வீட்டுல விட்டுட்டாரு. அப்ப என்னாச்சுன்னா, மாமனார்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் பாலியல் தொந்தரவுகள். முதல்ல அவங்க ரெசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அப்புறம் அவங்களுக்கு அது ஒரு நீடு மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறமா ஓகே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் மாமனாருக்குமே ஒரு தொடர்பு இருந்துச்சு. ஹஸ்பண்ட் வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஹஸ்பண்ட் கேட்பாரு, எப்படி இருக்கிறேன், நல்லா இருக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஓவர் டைம் ஷி டெவலப்ட் a terrible shame. நம்ம இது மாதிரி இருக்கு. ஹஸ்பண்ட் போயிட்டு 1 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வருவார், என்ன பண்றது அப்படியே. அப்புறம் அடிக்கடி மாமியார் வந்து சர்ச்சுக்கு போயிடுவாங்களா, இப்போ மாமனாரும் இவங்களும் தனியா இருப்பாங்க. ஸோ தேவர் லைக் திஸ் ஹேவிங் ரிலேஷன்ஷிப். அதை யார்கிட்டையும் சொன்னது. இப்போ மாமனார் இறந்துட்டாங்க, ஆனா உங்க அப்பாவுக்கு மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன்னா மாமனாரை கொலை பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ கூட அப்பாவுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா இது மாதிரி நான் எனக்கும் அது பிடிச்சது, பட் நான் ஒரு ஷேம்லேயே வாழ்ந்துருக்கிறேன். ஸோ இட் வாஸ் போத் அபியூஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு ஷேம். அப்போதான் எங்களுக்கு புரிஞ்சுது, இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அனுபவம் கிடையாது. ஆனா அம்மாவின் அனுபவம் அவங்களுக்குள்ள டவுன்லோட் ஆகி, she is going through that same pain whatever mom was going through, same shame. ஓகே, அப்ப நம்ம நினைக்கிறோம் அது அம்மாவோட வாழ்க்கை, இது நம்மளுடைய வாழ்க்கை. Friends, now church is saying no to ancestral curses. அந்த மூதாதையர்களோட சாபங்கள்லாம் அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாதுன்னு கேத்தலிக் சர்ச் தெளிவா சொல்லுது. பட் we have to make a distinction. அதாவது உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு எதிராக யாராவது பில்லி சுனியெல்லாம் வச்சிருந்தா அது உங்களை பாதிக்காது. அதுதான் சர்ச் சொல்லுது. That is correct.
பட் அவங்களுடைய அனுபவங்கள் வருமா? கண்டிப்பாக வரும். அதுதான் there is a concept called original sin, இல்ல ஜென்ம பாவம்னு சொல்றோம்ல. நம்ம பிறக்கும் போதே பெற்றோர்கிட்ட இருந்து வந்த சில டெண்டன்சிஸ் இருக்கு, அது நமக்கும் இருக்கும்னு சொல்றோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொல்றது இஸ் இட் ஓகே? இஸ் இட் மீனிங்ஃபுல்? உங்களுக்கு உங்களை பத்தியே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொன்னு, இது மேரிட் பீப்புளுக்கு எப்படி ஆகுது, நமக்கு எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எந்த 11 வரைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எல்லாருமே இப்படி யோசிச்சு பாருங்க. திங்க் ஆஃப் யுவர் மம் அண்ட் டேட். திங்க் ஆஃப் த traits in your mom and dad that you don't like at all. That's a repulsion for you. அதாவது அம்மா அப்பா கிட்ட என்னென்ன குணம் பிடிக்காது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. சில விஷயங்கள் நல்லா பிடிக்கும் உங்களுக்கு, ஆனா என்னென்ன விஷயம் பிடிக்காது, அது ஒரு லிஸ்ட் போட்டு பாருங்க. அம்மா அப்பா கிட்ட எந்தெந்த குணம் உங்களுக்கு பிடிக்காதோ அந்த குணங்கள் இருக்கிற ஒரு நபரை பார்க்கும்போது ஐயையோ ஐயையோ பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு பிடிக்கும். If you have if you see somebody who has the negative traits of your parents, you would simply love them. புரியுதுங்களா? அப்ப நம்ம கம்யூனிட்டி லைஃப்க்கு வரும்போது என்ன தெரியுமா ஆகுது? Friends, you will automatically attract those community members who have the negative traits of your parents. இது எப்படி சொல்றீங்கன்னு நீங்க கேட்குறீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ ஸ்டடிட் திஸ் இன் தி இயர் 1995. நான் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது அப்போ நான் இது கற்றுக்கிட்டேன். அப்போ நான் என்ன இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் இப்போ ஒரு 6000 செஷன்ஸ் ஆஃப் கப்புள் கவுன்சிலிங் மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க, அவங்க மட்டும் 6000 செஷன்ஸ் எடுத்த பிறகு அனுபவத்திலேருந்து நான் சொல்லுகிறேன், இதெல்லாம் உண்மை. ஸோ thousands ஆஃப் ரிலீஜியஸ் பீப்புளும் நான் கவுன்சிலிங் பண்ணியிருக்கிறேன். ரிலீஜியஸ் பீப்புள் எது அம்மா அப்பா கிட்ட பிடிக்காதோ அந்த குணங்கள் இருக்கிற கம்யூனிட்டி மெம்பரோடு தான் உங்களுக்கு நெருக்கம் ஏற்படும். Okay, you may not agree with me, but over time, as you observe in a keener way, you would understand what I mean by. Okay, புரிஞ்சுச்சுங்களா? Example. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃபேமிலியில் சொன்னா இன்னும் கிளாரிட்டி இருக்கும். அதுக்காக ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட கவுன்சிலிங்காக வராங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துடலாம், இங்க இல்லாத பேரா, அலமேலு அப்படின்னு பேர் கொடுக்கலாம். அலமேலு எப்படின்னா, அவங்க வீட்டுல அம்மா அப்பா 5 கேர்ள்ஸ். ஜேபிஆர் சொன்னார்ல, ஐ ஹாவ் 3 daughters, all the 3 are girls. இந்த மாதிரி 5 மகள்கள். இதுல 3வது தான் அலமேலு. ஓகேவா? அப்பா அம்மா பாசம், அன்பு எல்லாம் சூப்பர். ஆனா அவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு கெட்ட இதுக்கு பிடிக்காது, இதுக்கு பிடிக்காத குணம். 2 பேரும் வடிகட்டிய கஞ்சல், அம்மாவும் அப்பாவும். இந்த பொண்ணு கிறிஸ்துமஸ்க்கு ஷாப்பிங்க்கு போயிட்டு, அம்மா மாமா எனக்கு ஒரு சுடிதார் வேணும்னு கேட்கும்போது அம்மா கொடுக்குறாங்க. யாரு? அக்காவோட போன கிறிஸ்துமஸ்க்கு வாங்கின சுடிதார். அது மாதிரி வீட்டுல ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் கேட்குது அம்மா கிட்ட, அம்மா ஒன்று வாங்கணுமா, காசு கொடுக்குது, ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது வாங்கிட்டு வரேன். அம்மா சொன்னா உனக்கு தானே ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் தான் வச்சுக்கோங்க. திறந்து பார்த்தா ப்ரொட்ராக்டர் உடஞ்சிருக்குது, இது டிவைடர் உடஞ்சு, எல்லாமே அது மாதிரி. புரியுதுங்களா? என்னம்மா இது? ஆமா, உனக்கு வளையல் இருக்குல்ல, அதை வச்சு நீ சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அம்மா. ஓகே, அப்ப இது முடிவு பண்ணிச்சு. படிப்பு முடிச்ச உடனே ஐடி கம்பெனியில் சென்னையில் வேலை கிடைக்குது. ஃபர்ஸ்ட் சம்பளமே 60,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு அப்பாட்ட கொடுக்குது. அப்பாவும் அம்மாவும் அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. என்னம்மா, அப்பாவுக்கே இப்பதான் 55,000 சம்பளம், உனக்கு ஃபர்ஸ்டே 60,000, ஒண்டர்ஃபுல், வி ஆர் சோ ப்ரௌட் ஆஃப் யூ அப்படிலாம் தட்டி கொடுத்துட்டு அது சொல்லிச்சு, அப்பா எனக்கு பாருங்க சின்ன நோக்கியா போனோட நான் இருக்கிறேன், நான் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ப்பா, எனக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வேணும். அப்பா 60,000 உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்குறேன், ஒரு 8,000 கொடுங்க, நாளைக்கு போயிட்டு வரும்போது சாம்சங்கு ஒரு ஸ்மார்ட் போன் ஒன்று வாங்கிட்டு வரும் கொடுங்கப்பா. இன்னொன்று அப்பா சொல்றாரு, நான் உனக்கு வாங்கி தரேன் நாளைக்கு. இல்லப்பா, ஷாப்பிங் விஷயத்துல உங்களை நான் நம்பவே மாட்டேன்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லம்மா நான் வாங்கிட்டு வரேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் வந்து அதோட கொஞ்சம் பெரிய பட்டன் போனா வாங்கிட்டு வர்றாரு. அப்பா நான் சொன்னேன்ப்பா ஸ்மார்ட் போன், உனக்கு தான் லேப்டாப் கொடுத்துருக்காங்களா, ஹை எண்ட் லேப்டாப் உங்க கம்பெனில, அதுல நீ வாட்ஸ்அப், வெப் வச்சுக்கலாம், ஃபேஸ்புக் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். இன்னொன்னு அந்த 60,000 ஒரு பைசா கூட நான் தொட மாட்டேன், இந்த 2,000 ரூபாய் கூட நான் தொடல. இது எதுக்காகனா உன் கல்யாணத்துக்காக நாங்க சேர்த்து வைக்கிறோம், உனக்கு நகை நட்டு எல்லாம் வாங்கணும்ல அதுக்காக தான். அப்புறம் அன்னைக்கு அது முடிவு பண்ணுச்சு, நான் கல்யாணம் பண்ணா யாருன்னா முகேஷ் அம்பானியோட பையன், அவர் அனந்த் அம்பானி, அது மாதிரி யாராவது எலான் மஸ்கோட பையன். அப்பதான் 5000 கோடி செலவு பண்ணுவாங்க கல்யாணத்துக்கு. எங்க அப்பா அம்மா பாரு இவ்வளவு கஞ்சனா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது முடிவு பண்ணுச்சு, நான் வந்து நல்ல தாராளமா இருக்கிறவர் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுல நம்ம பிரேக் பண்ற ட்ரிக் எல்லாம் சொல்றேன், அதான் பிக்கஸ்ட் எனிமி நம்ம மைண்டு தான். ஜீசஸ் சொல்றாரு, வெளியே இருந்து பயப்படாத, பேய் பிசாசெல்லாம் பயப்படாத, உனக்குள்ளதான் இருக்குது எல்லாம். இது அடுத்த நாள் இதுக்கு போகுது ஒர்க்குக்கு. அன்னைக்கு அது பர்த்டேவா, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ கேக்லாம் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. தட் ஈவினிங் அது வீட்டுக்கு கிளம்பும்போது அங்க இருக்கிற ஒரு இன்னொரு ஆபீசர், ஒரு பேர் அசோக் சொல்றாரு, அலமேலும் நம்ம 2 பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல, உனக்கு ஒரு ட்ரீட் கொடுக்கணும், பர்த்டே ட்ரீட். பக்கத்துல வரியா ஐஸ்கிரீம் பார்லர், மைக்கேல் ஐஸ்கிரீம் இருக்குல்ல, சரி அங்க போய் உட்கார முடியாது, வேற ஏதோ பார்த்துட்டு. அந்த காலம் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு, மைக்கேல் ஐஸ்கிரீம். ஓகே, அப்ப 3 ரூபாய் ஒரு ஐஸ்கிரீம், இப்ப தெரியல. ஓகே, அப்ப ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ல உட்காந்துட்டு 2 பேரும் அப்படியே பேசிக்கிட்டே சாப்பிடலாமே. ஓகே ஓகே அப்படின்ட்டு அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு, அப்பா நான் சொன்னேன்லப்பா அசோக்ன்றவர் எனக்கு பிடிக்கும்னு, அவர் இது மாதிரி கூப்பிடுறாருப்பா அப்படின்னு. தாராளமா போயிட்டு வா, எனக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டா ஆல்ரைட் போயிட்டு வாமா, அப்பா அவரே வீட்டுல வந்து விட்டுறேன்னு சொல்றாருப்பா. ஓகே ஓகே அப்படின்னு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இப்படி வரும்போது பில்லு அவர் பே பண்றாரு, பார்த்தா நியர்லி 600 rupees, 500 something. கடவுளே, ஐஸ்கிரீம்காக ஒருத்தர் இவ்வளவா எனக்காக செலவு பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பயங்கர ஆச்சரியம். ஒரு சொன்னாரே, உனக்கு பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும்ல, இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல பிரியாணி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும், அதுவும் முடிச்சுட்டு போலாமே அப்படின்னு. அப்பா அவர் இது மாதிரி சரி ஓகே ஓகே அப்பா சொல்லிட்டாரு. இப்ப பிரியாணி சாப்பிட்டு வரும்போது பார்க்குது பில்லு நியர்லி 800 rupees. கடவுளே, இவர் தான் நமக்கு மாப்பிள்ளை, யாருக்கு மாப்பிள்ளை யாரோ, இவர் தான் நமக்கு மாப்பிள்ளைன்னு முடிவு. அப்புறம் பிரியாணி முடிச்சுட்டு கிளம்புறாங்க. அவர் சொல்றாரு, வெயிட் உட்காரு, லவுஞ்ச் இல்லை, என்ன அவசரம், என்னங்க அதான் முடிஞ்சிடுச்சு, இல்ல உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறாரு. என்னங்க திறந்து பார்க்கணும், திறந்து பார்த்தா லேட்டஸ்ட் ஐபோன். 1,20,000 எனக்காக வாங்கி இருக்கிறீங்க. அவர் சொன்னாரு, மணி கம் மணி கோ, உறவுகள் தானே முக்கியம், அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு இது வாங்கியிருக்கிறேன். நீ எப்ப பார்த்தாலும் அந்த சின்ன பட்டன் போனையே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கியா, ஒரு டீசென்ட் போன் வேணும்ன்றதுக்காக அன்னைக்கு முடிவு பண்ணிடுச்சு, இவர் தான் நமக்கு மாப்பிள்ளை. உடனே பாட ஆரம்பிச்சாங்க, உன்னை காணாத கண்ணல்ல. ஓகே, அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு போனா அப்பா அம்மாவுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு மாப்பிள்ளை. ஓகே, உடனே ஓகே சொல்லி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஹனிமூன்லாம் போயிட்டு வராங்க. அடுத்த நாள் ஐபோன் தேடுறாங்க, காணும். என்னங்க ஐபோன் டேபிள் மேல வச்சிருந்தா காணும். நான் தான் அதை எடுத்து அந்த சிம் கார்டை இதுல போட்டுட்டேன், நோக்கியால. எதுக்குங்க அப்படின்னு மட்டும் தெளிவா சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு 3 தங்கச்சிங்க இருக்கிறாங்க, எங்க அப்பா இறந்துட்டாங்கல்ல, நான் தான் அவங்களை கரையேற்றணும், பெரிய தங்கச்சியோட கல்யாணத்துக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த வாரம் நகை கொஞ்சம் விலை கம்மியா இருக்குதான், அடுத்த வாரத்துல இருந்து ஜாஸ்தி ஆகுது. இந்த போனை வித்தா ரீசேல் வேல்யூ 1 lakhக்கு மேல கிடைக்குது. 2 பவுன் தங்கமாவது வாங்கி போடணும், ஏன்னா இப்ப வார் வருதுல்ல, அதனால விலையெல்லாம் ஏற போகுது, அதனால நான் தான் அதை வித்துட்டேன் அப்படின்றாரு. என்னங்க எனக்கு கிஃப்டா கொடுத்தது, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு, எவ்வளவு நாள். அப்புறம் இவங்க அடுத்த மாசம் வேலை முடிச்சுட்டு அது ஃபர்ஸ்ட் பணம் எடுக்கலான்னு ஏடிஎம்க்கு போனா எல்லாம் தொடச்சி எடுத்தாச்சு, 500 ரூபாய் மட்டும் தான் இருக்குது. வீட்டுல வந்து ஏங்க அந்த காசெல்லாம் எடுத்தீங்க, இல்ல தங்கச்சிக்கு புடவெல்லாம் வாங்கணும். ஏங்க அப்ப என்னங்க, இந்த 3ஆம் தங்கச்சி கல்யாணம் ஆகட்டும், அவங்க சொல்றாங்க 3ஆம் தங்கச்சி கல்யாணம் ஆகிறதுக்குள்ள என்ன ஆகும், நான் கிளம்பி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு. புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இதுல ஒரு பிரெயின் செய்யற டெக்னிக் என்ன தெரியுமா? இப்ப எனக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் தாத்தா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன், ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க இப்படி இருந்தாலும் எனக்கு எப்படி தெரியுமா சொல்லும், நான் பார்த்ததிலே அந்த மாதிரிலாம். சரி, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா என்னோட மூளை எப்படி தெரியுமா ஒர்க் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது நான் நடிக்கலாம் இல்லை, மூளையே அப்படிதான் ஒர்க் ஆகும்.
நான் படுக்கஞ்சேன் அப்படின்னா அந்த நேரத்துல நான் பாரி வள்ளல் ஓரி வள்ளல் ஆயிடுவேன். நான் பயங்கரமா செலவு பண்ணுவேன். அப்புறம் இஃப் ஐம் அ பர்சன் ஹூ இஸ் மிஸ்டர் நாக், நச்சரிப்பாங்களா சில பேர், குத்துக்கறின்னு சொல்லுவாங்க, சென்னையில கைமான்னு சொல்லுவோம். சென்னை பாஷை பேசட்டுமா? நாங்க 2 பேரும் பக்கத்து வீடுங்க தான் சென்னையில. பாத்துக்கிறோம். வடபழனி ஆக்சுவலி நாங்க பேசிக்குவோம். என்ன நான் பேஜார் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, என்னவோ சொல்லுவாங்க. கைமா சரி. நான் கைமா குத்துக்கறின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் எப்படி தெரியுமா நடந்துக்குவேன்? ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த நேரத்துல நான் கண்ணை முதே உனக்காக நான் 7 கண்டத்தை 7 மலை 7 இதெல்லாம் தாண்டத்தை அவ்வளவு வேணாம், அங்க கொசு போட்டு விட்டீங்கன்னா போதும், பயங்கரமா புகழ்வேன். புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன். ஆஃப்டர் த பிரேக் that will make sense what kind of people we get attracted to. ஏன் சில பேர் நம்ம கவர்ந்து இழுக்கிறோம், இன்க்ளூடிங் அப்யூசர்ஸ். நம்ம எல்லாம் சில பேர் அப்யூசிவ் பீப்புளை தான் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுவோம். Why? I am a toxic person, I attract a toxic person toward me. அதனால தான் கம்யூனிட்டி லைஃப்ல எல்லா பிரச்சனையும் வருது அப்படின்னு சொல்லி. முதல்ல இங்க இருக்கிற அந்த வெளியேந்து வர டாக்ஸின் குறைந்து விடும். Shall we have a little break? Come back at 4:30. அது அவங்க சொல்லணும்ல.